স্বপ্ন জড়িয়ে দাও অবুঝ কুসুম কলি রঙেতে রাঙিয়ে যদি মমতার রঙে তার রাঙিয়ে নাও হাত বাড়িয়ে দাও দু হাত বাড়িয়ে দাও আর টিভির বার্জার পেন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম। দর্শক, প্রতিবন্ধিতা মানব সমাজেরই একটি অংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সারা বিশ্বে আনুমানিক 130 কোটি মানুষ, যা বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় 16% কোনো না কোনো প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন। এবং উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এই সংখ্যাটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। দর্শক, সিআরপি সাভারে প্রত্যেক দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার চিকিৎসা সেবা নিতে ছুটে আসে। আর ঠিক এই মুহূর্তে সিআরপি সাভারে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন জুলাই আগস্টের সেই বিপ্লব অর্থাৎ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া অসংখ্য বীর সাহসী যোদ্ধা। দর্শক, আমি এখন চলে যাচ্ছি তাদের কাছে, শুনবো তাদের এই বিশেষ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতার কথা, চ্যালেঞ্জের কথা, পাশাপাশি এই বিশেষ দিবসটিকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশার কথা। চলুন দর্শক আমার সাথে। আর টিভির বার্জার পেন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনে এই মুহূর্তে আমি কথা বলছি সিআরপির ফাউন্ডার সিস্টার ভ্যালেরি অ্যান টেলরের সাথে। দর্শক, চলে যাচ্ছি সিস্টারের কাছে। সিস্টার, হাউ আর ইউর ডেজ আর গোয়িং? Thank you for asking. I feel I'm very well, thank you. And the days are very full, so they seem to pass too quickly. I'm very happy to come here and talk with you on this special day, special celebration day. Well, we all want to thank you so much for especially this special day, the International Day for Disabled Persons, because without you, it would be something very different, and you make it very special for us. Thank you so much. Sister, it is often said that disability and poverty go hand in hand, a challenge faced worldwide. How do you perceive this issue in the context of Bangladesh? I think it's very true in Bangladesh that these two things happen to go together. Somebody who has a disability but also is affected by poverty, because for you or me to walk a distance doesn't cost us anything. But for them, they have to have treatment often for months at a time. And this is where the families struggle, because this is an added cost to the family. And so if we can have people who are good examples, having had vocational training, and then are able to support their families, this is the wonderful thing that can happen at the end of the course of treatment. Yeah, true. Sister, what strategies and approaches do you suggest to address and overcome the cycle of disability and poverty? Something that I had hoped might one day be possible for CRP and for its patients to experience would be to start a model farm, because I could imagine fruit trees growing and from the fruit chutney being made, for example, fresh vegetables in the grounds that our patients can sell, hens and ducks being kept for their eggs, of course, and goats and cows kept for their milk. All activities that somebody in a wheelchair can do perfectly. And this is where I think we can sort of gradually change the ideas of the general public.
who perhaps think, no, people in wheelchairs can't do this or that. But actually, when they see the results of somebody having lived from a wheelchair for often many years, then I think they will change their tune and realize how much is possible for a person with extensive paralysis to be able to do for the future. And I think here is important thing is that to change our mindset. Very true, very true. Yeah, absolutely. That can make the world better and make the opportunity to prove their power. Yes, absolutely. They can do so many things. Absolutely, I agree with you. Sister, in light of the recent anti-discrimination student movement, several injured students people are undergoing treatment at CRP. Some of them have suffered temporary disabilities, while others are at the risk of permanent disabilities. What specific roles does CRP play in their treatment? I think what it does do is show right from the start the importance of working together. We as therapists, for example, cannot do anything if we can't convince our patient, and one of the students also, the importance of practicing the exercise that we're showing them and believing in it and working together. I think this is where we have a very big part to play, because unless we can explain to our patients why this rather dull exercise might be so important to their recovery. So it's up to two people. It's the professional giving the exercise, and it's the patient taking it seriously, taking it on, thinking, I'll show her how I can do this, and realizing that recovery for so many people is gradually more and more possible. Sister, how does CRP approach temporary and permanent disabilities in these cases? I think often, right from the start, it's very difficult to judge how much recovery might be possible. And sometimes we ourselves are pleasantly surprised that the muscle bulk that had reduced so much is, in fact, responding to our resisted exercise, building up the part of the arms or legs that have been so depleted, and proving to the patient that after hard work he is getting result, he or she is getting results. So it's very much a two-way combination of things. The person showing the exercise, how it should be done, and the patient thinking, yes, this is for my benefit. I will show how I can do it. Yeah, it is most important thing, how I can do it. That means self-respect, Yes. self-strength. It is very important. And what is about their mental health? Yes. Well, I think a lot of that helps the mental health, because I think all of us perhaps have at different times in our lives gone through a period which we would say is where we were struggling with our mental health. And why does it happen to me? And as the improvement gradually comes, I think that again they themselves feel the difference. They're not waking up every morning feeling, oh dear, another day of such hard work. They're feeling, oh, now if I compare now and a month ago, I realize how it's been so worthwhile for doing this tough work, the physical exercise, because that also will encourage the mental approach. Yeah, right, absolutely right. Before July and August, they all are normal people. They have no disability and others. That's right. After that, they become person with disability. Yes, yes. It is very difficult thing to accept. Of course. Yes, absolutely. It's very difficult thing to accept. But they have to accept. Yes,
Yes, most of yeah. them, they have to accept. Yeah, And yeah, it is very difficult task for you to strengthen them mentally as well as physically. Everybody knows from their physical lack of previous health how they are today. And if they realize that by doing an hour of exercise a day for the last month has made such a difference to them, and it started to help them mentally feel positive about their futures, I think a person remembers how they were a month ago, and now they wake up and they feel so much more positive about life. They realize that instead of just walking 100 yards, now they can do 3 miles. And it's all these sorts of ways that encourage them to know that they must continue on very, very seriously, so that they will get the full recovery that is possible for muscles that have become weak, for joints that have become very stiff as a result of the injury that they sustained. So it's the physical helping the mental readjustment, I feel, that is possible. If we as the professional therapists can try and encourage them to see the positive side of the treatment that they're getting. And this must give them courage. Yes, it certainly should do, shouldn't it? Yeah, I feel that. Sister, how nicely you explained this. Thank you so much. Today's very special day. Today is World Disability Day. What message would you like to share for the people with disability? I think it's people with disability, but also their friends and their family members, who all perhaps have treated them slightly differently because they have a stiff leg or a weak arm. And when those friends and those family members see how hard the patient is struggling to get back to normal, they start to feel very proud of their efforts. They are encouraged and the patient is encouraged together. They feel that it's as a result of all of them being ready to share perhaps extra jobs in the garden, perhaps going shopping for their mother, because without everybody coming together and doing their share of the extra work, it's impossible to get the best recovery that they can hope for. So this is where I feel it's a team effort. It's family and friends supporting them. And it's for them to learn from the results of all their hard work, that it does have that mental stimulation that enables them to look very positively on the future of their lives. We have lots of social stigma about this and less social opportunity Yes. to yes. improve their life, Yes, yes. True, true. improve their livelihood. Yeah, yeah, true. On this aspect, what you like to say? Well, I was going to say, as you were saying that, a picture came into my head of our basketball court and all the people sitting in wheelchairs, propelling themselves, madly chasing around the court, and seeing that the difference that game has made to them mentally, because invariably they are in competition with another team here. What is wonderful is to see women now joining the men's teams, and it just proves that something as, I want to say, simple as a basketball game, but can have such a strong meaning for people who have so enjoyed the chance of playing. And they realize they're getting stronger all the time by the ease with which they can now play. Society can play a great role to
improve their Certainly. life. Certainly. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you so much, sister. Thank you for your time. Thank you for your time, and we are so It's grateful my privilege. No, we are so grateful to you for coming out to visit us again. No, Thank sister, you are a inspiration for us, for the society, for the persons with disability. I think you're too kind to say that. Thank you, sister. Thank you so much. Sister, today is very special day. Today is International and National Persons with Disability Day. What message would you like to convey through our this special Budget Paint Saath Bariye Dilam program to the community of peoples with special need? And I suppose in just a couple of words, it's never give up. You may try that slope up to the school and fail over and over, but gradually the day will come when you've got so much stronger at every attempt that you can go all the way up the slope on your own, because that's what people really want, to be able to say, yes, I can do it. Not, oh, my friend down the road will help push me. That's not good enough for so many people with a disability. They naturally, as you or I would want to do it ourselves, they also will feel that this is when they know themselves, they've achieved their goal. Thank you so much, sister. How nicely you explained the thing. Great, great pleasure. Thank you. तू हाथ बारिये दाओ অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। সুপ্রিয় দর্শক, বিশ্ব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে বার্জার পেইন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনে আমি ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সিআরপির বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে। জানবো প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের এই বিশেষ পথ চলার অভিজ্ঞতার কথা, তাদের চ্যালেঞ্জগুলোর কথা, আর আজকের এই বিশেষ দিনে তাদের প্রত্যাশার কথা। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনার নামটি বলবেন, আপনার পরিচয় দিয়ে আপনাদের চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলেন। আমার নাম হচ্ছে মাহবুব বিন মহিউদ্দিন বিবেক। আমি সিআরপিতে আছি, ফিটনেস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন অ্যাক্টিভিটি ট্রেনার হিসেবে কর্মরত আছি। প্লাস হচ্ছে আমি প্যারা ব্যাডমিন্টন এবং প্যারা টেবিল টেনিস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। আমাদের খেলাগুলো আসলে হয় কি রেগুলার না, আমাদের খেলার যে আয়োজনগুলো ওগুলা প্রতিনিয়ত হয় না, এটা একটা সমস্যা। আমাদের প্র্যাকটিসটা আমরা ওইভাবে রেগুলার পাই না। এই কারণে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যদিও বা কোনো কারণে আমাদের খেলার আয়োজন হইলো, প্রথম যে চ্যালেঞ্জটা আমরা করি সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি। ধরেন আমি যখন ন্যাশনাল প্যারা ব্যাডমিন্টন খেলতে যাই তখন হচ্ছে আমাদের ওখানে ওয়াশরুম অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই। হুইল চেয়ার নিয়ে যে ফেডারেশনের ভিতরে যে খেলতে যাব ওইখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই, ওখানে আমাদেরকে হচ্ছে কোলে করে বা হচ্ছে হুইল চেয়ার সহ উঁচু করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রথমত আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি নেই। অ্যাক্সেসিবিলিটি যদি না থাকে, আমরা কোথাও যদি প্রবেশ নাই করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমি আমার প্রতিভাটা আমি দেখাবো কিভাবে? আমি আসলে যে পারি সেটা আমি দেখাইতে হইলে আগে আমার প্রবেশগম্যতা অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া আমরা যারা ন্যাশনাল প্যারা প্লেয়ার, হুইল চেয়ার প্লেয়ার, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের অনেক দেশে বিদেশে অনেক ভালো সুনাম এবং অনেক ভালো খেলার অনেক পদক আমরা পেয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ফেডারেশন, বর্তমান যে সরকার আছেন, আমাদের এই প্যারা স্পোর্টসের প্রতি আসলে আমরা সুনজরটা আমরা আশা করি। কারণ হচ্ছে যে ওনারা যদি আমাদেরকে ভালো সাপোর্ট দেন, আমাদেরকে যদি ভালো অ্যাক্সেসিবিলিটি দেন, আমাদেরকে ভালো হুইল চেয়ার দেন, আমরা অবশ্যই দেশের জন্য আরও ভালো কিছু আনার সক্ষমতা রাখি। এবং আমাদের বিভিন্ন স্পোর্টসের জন্য বিভিন্ন ধরনের আমাদের কিছু ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন হয়। যেমন আমাদের যখন হুইল চেয়ার বাস্কেটবল হয়, হুইল চেয়ার বাস্কেটবলের জন্য আমাদের এক ধরনের হুইল চেয়ার প্রয়োজন, হুইল চেয়ার ব্যাডমিন্টনের জন্য আলাদা এক ধরনের কিছু হুইল চেয়ার প্রয়োজন হয়।
তারপরে এমপোটি যে ফুটবল, সেটার জন্য আমাদের আরও হচ্ছে বিভিন্ন ক্রাচ বা বিভিন্ন সামগ্রী প্রয়োজন হয়। প্যারা আর্চারি আছে, আর্চারিতে আমাদের ভালো ধনুক প্রয়োজন হয়, যে ধনুকগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল না। তো এগুলা আমরা যদি সরকারিভাবে আমরা এগুলা পাই এবং আমাদের যদি ক্যাম্প, বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা হুইল চেয়ার বা প্যারা প্লেয়ার আছি, তারা অবশ্যই দেশের জন্য গোল্ড মেডেল নিয়ে আসা আমাদের জন্য আসলে খুবই সহজ হবে। কারণ আমাদের প্র্যাকটিস এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস অবশ্যই আছে। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের জন্য গোল্ড নিয়ে আসা আমাদের জন্য খুবই সহজ। তবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বা হচ্ছে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে আমাদের সাপোর্টের প্রয়োজন। নতুন বাংলাদেশে আমরা যে নতুন স্বপ্ন দেখতে চাই, আমরা নতুন করে আবার সব কিছু আমরা শুরু করতে চাই। আমরা যেন দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি, সব বাধা বিব্রতি আমরা পেরিয়ে যেতে পারি। আমরা যারা প্রতিবন্ধী প্লেয়ার বা ডিজেবল যে স্পোর্টস প্লেয়াররা আছি, আমরা অনেক সম্ভাবনা এবং যোগ্যতা রয়েছে আমাদের। আমরা চেষ্টা করলে আমরা দেশের জন্য অনেক সুনাম বয়ে নিয়ে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ। তবে এটার জন্য আমি বর্তমান সরকারের কাছে আমার আকুল আবেদন যে আমাদের এই স্পোর্টস এবং ডিজেবল স্পোর্টসের প্রতি ওনাদের আমি শুভ দৃষ্টি কামনা করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বিবেকের সাথে আমিও সহমত। সত্যি তাই, আমাদের এই প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা অসম্ভব সম্ভাবনাময়, তাদের যোগ্যতা অফুরন্ত। শুধু প্রয়োজন যে বাধাগুলো তাদের এগিয়ে যাওয়াকে বিঘ্নতা ঘটাচ্ছে, সেই বাধাগুলো দূর করা। আর সেই বাধাগুলো দূর করতে এগিয়ে আসবে বর্তমান সরকার, এটাই প্রত্যাশা। আপনি সিরাজগঞ্জে কোথায় বাসা? উল্লাপাড়া থানা, লাহিড়ী মোহনপুর, গ্রামের নাম সুজা। আচ্ছা আচ্ছা, সুজানগর। সুজা। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে বাবা মা মৃত্যু, হ্যাঁ, বড় ভাই আছে, আচ্ছা। ছোট ভাইরা আছে। আজকে কতদিন আপনি এখানে সিআরপিতে? আমি সিআরপিতে 1 মাস হলো সিআরপিতে আসছি। বুঝতে পেরেছি। আমরা আসলে আপনার কাছ থেকে আপনার এই যে জীবন, এই জীবনটা তো আপনি নতুন পেয়েছেন বলতে গেলে, তাই না? 3 মাস আগেও তো আপনি সুস্থ ছিলেন। আমি এখন শুনবো কিভাবে উনি এই পাটি হারালেন এবং এই যে জীবনটা উনি যাপন করছেন, সেই জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো কি এবং ওনার প্রত্যাশা কি। আমি বিগত 3 মাস আগেও আপনাদের মতো একজন স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম। আমার কর্মস্থল থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ট্রাকের সাথে আমার সিএনজিটা সংঘর্ষ হয়ে আমি সিটকে পড়ে যায়, আমার ডান পা ট্রাকের নিচে পড়ে যায় এবং আমার পাটা হারিয়ে যায়। আমি আশা এনজিওতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বিগত দিনগুলো মনে পড়লে আমার অনেক কষ্ট হয়। আমি এই পরিস্থিতিতে চলে আসছি। এখন এভাবে তো ভেঙে পড়লে চলবে না। এখন আগামী দিনগুলো আমার সন্তানাদি আছে, আমার 2টে মেয়ে, আমার পরিবার আছে। এখন আমার বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। আমার সুস্থতার জন্য অনেক চলছে, আমি মোটামুটি অনেকটা সুস্থ হয়েছি। আর মাসখানিক থাকলে হয়তো আমি এখান থেকে আমার দেশে যেতে পারবো। আমি আমার পা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছি। আমার চাকরিটা হয়তো আমার শারীরিক সক্ষমতা নেই, আমি আর চাকরিতে যোগদানও করতে পারবো না। আমার চাকরি চলে গেল, আমার পা চলে গেল, আমার হাতটাও চলে গেছে। আমি এই পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি। একজন প্রতিবন্ধী মানুষের যে কী দুঃখ দুর্দশা হয়তো আমি আগে উপলব্ধি করতে পারিনি, এখন আমি এসে উপলব্ধি করতে পারছি যে একজন পাহারা মানুষের কত কষ্ট, কত দুঃখ। তাই আমি সমাজের বিত্তবান মানুষ এবং যারা স্বাভাবিক মানুষ আছে, আমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করি এই সমস্ত মানুষের পাশে আপনারা দাঁড়ান এবং তাদের পাশে এসে সহযোগিতার হাত বাড়ান। আমি রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা করি, হয়তো আমি এবং আমার মতো হাজারো মানুষ আছে যারা আর কর্ম করতে পারে না, তাই রাষ্ট্রের কাছে আমি প্রত্যাশা করি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়ান, যেন আমরা আবার একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারি। দর্শক, মাহবুব সাহেব যে কথাগুলো এতক্ষণ বললেন, এটাই বাস্তবতা।
3 মাস আগেও মাহবুব সাহেব বুঝতে পারেননি প্রতিবন্ধিতা কি, প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনটা কতটা জটিল, কতটা কঠিন। পা হারানোর পাশাপাশি চাকরিটাও হারিয়ে ফেলেছেন। ওনার 2টি কন্যা সন্তান। নিজের শরীরের কথা কতটুকু ভাবছেন আমি জানি না, কিন্তু এই কন্যা সন্তান দুটির কী হবে, কিভাবে তাদের পড়াশোনা চলবে, তিনি আদৌ কখনো কোনো চাকরি পাবেন কি না, সেই ভাবনায় উনি দিশেহারা। প্রতিবন্ধী প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তই যুদ্ধ করে চলা, সংগ্রাম করে চলা, অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে। এভাবে নিত্য সংগ্রাম করে এগিয়ে যাওয়াটা একদমই সহজ বিষয় নয়। আর এখানেই প্রয়োজন আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী সাপোর্টের ব্যবস্থা থাকা, তাদের জীবনটাকে সহজ করে নেওয়ার জন্য, সহজ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন শুধু সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সকলের ইতিবাচক সহযোগিতা, সহমর্মিতা। দুহাত বাড়িয়ে দাও। অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। তেত্রিশতম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস এবং 26তম জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে RTVর বার্জার পেইন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনে। আর আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম। দর্শক, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি এখন কথা বলবো জুলাই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুলিবিদ্ধ আহত আরও একজন বীর যোদ্ধার সাথে। চলুন দর্শক, প্রথমে পরিচিত হই আমাদের এই যোদ্ধার সাথে। আপনার নাম আর পরিচয়টা যদি বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ জাভেদ ইকবাল লিওন এবং আমি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জব করি। জাভেদ সাহেব, আপনারা তো সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করার জন্য লড়াই করেছেন, কিন্তু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী তারা বরাবরই নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার। এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর এই বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে কি করণীয়, তাদের জন্য আপনার কি প্রত্যাশা এবং তাদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর করার জন্য আপনার কি পরামর্শ? প্রতিবন্ধী তো আমরা অনেক কিছুই বুঝি, তো আমি যদি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা চিন্তা করি যে আমিও একজন প্রতিবন্ধী সেই হিসাবে দেখি, তাহলে আমি চাবো যে আসলে আমরা যারা প্রতিবন্ধী তারা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে, ঠিক আছে। যেমন আমাদের সুচিকিৎসা বা সরকার থেকে একটা পুনর্বাসন, এটার জন্য কিন্তু আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। আমাদের কথা অনেকে চিন্তা করে না, অনেকে মনে করে আমরা প্রতিবন্ধী মানে আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না। আমরা আসলে অন্যভাবে আগে দেখতাম প্রতিবন্ধী। যেহেতু আমি এখন এই বৈষম্যী ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমিও এখন প্রতিবন্ধী কোটায় পড়ে গেছি যে আমি চলতে পারি না, তার মানে আমিও নিজেকে বলতে পারি আমি একজন প্রতিবন্ধী। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যদি সরকারের কাছে কিছু বলতে চাই, আমাদের আসলে সর্বোপরি আমাদের প্রধান যে কাজটা দরকার সেটা হলো আমাদের একটা পুনর্বাসনের প্রয়োজন। আমাদের কিছু এমন জায়গা করে দেওয়া উচিত যেখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত আমরা কাজ করে যেতে পারি। এবং এই বৈষম্যটা থাকা উচিত না যে একজন সাধারণ মানুষ যে হাঁটতে পারে, চলতে পারে, যে কথা বলতে পারে, এবং যে হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, কথা বলতে পারে না, তার সাথে তার কোনো পার্থক্য যাতে আমরা না গড়ি আর কি। এটাই আমাদের কাম্য থাকবে সরকারের কাছে। এমন কিছু ফিল্ড তৈরি করা যেখানে আসলে যারা প্রতিবন্ধী তারা সেখানে যায়, তাদের নিজস্ব যে প্রতিভাগুলো আছে সেগুলো যাতে বিকশিত করতে পারে, এটাই সরকারের কাছে প্রত্যাশা। আর বর্তমানে আমরা যারা বৈষম্যী ছাত্র আন্দোলনে আহত হয়েছে, আমার অনেক ভাই যারা পা হারিয়েছে, অনেকে হাত হারিয়েছে, অনেকে চোখ হারিয়েছে, তারাও কিন্তু এই বৈষম্যী এই ছাত্র আন্দোলনকারী তারাও এখন প্রতিবন্ধী কোটায় পড়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে আমরা এখন পর্যন্ত যে এই 3 থেকে 3.5 মাস চলে গিয়েছে আমাদের জীবন থেকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সরকারের কাছ থেকে এখনও সেরকম কোনো পদক্ষেপ পাইনি। একটা মুমূর্ষ জায়গায় পড়ে আছি বা আমরা একটা মুমূর্ষ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পড়ে আছি। সেখান থেকে আমরা আমাদের সামনে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কি করতে পারি, কিভাবে আগাবো, সেই পরিকল্পনা কিন্তু এখনও আমাদের সরকার দিচ্ছে না। আমরা বারবার তাদের কাছে বলছি আমাদের কি করা উচিত না করা উচিত, কিন্তু আমাদের সাথে তারা কোঅপারেট করছে না। তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বর্তমানে এখন 3 মাস হয়েছে এই অবস্থায়, কিন্তু যারা অনেক বছর ধরে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাহলে তারা কি রকম বৈষম্যের শিকার হয়, আমি এই 3 মাসে আমি এটাই উপলব্ধি করতে পেরেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, যখন আমরা তো আসলে সবসময় প্রতিবন্ধীদের সাথে উঠা বসা করি না, কিন্তু এই বিগত 2 মাসে সিআরপিতে আসার পরে আমার যেটুকু উপলব্ধি হয়েছে, আমরা দেখি যখন আমরা থেরাপি নিতে যাই বা বাইরে যাই, বেড়াতে যাই, যখন দেখি অনেক ছাত্র, অনেক প্রতিবন্ধী আছে যারা অনেক কষ্ট করে চলছে, হাঁটতে পারে না বা কেউ কথা বলতে পারে না, ঠিক আছে।
তো তাদের যে একটা ভালো ভবিষ্যৎ আমরা আশা করতে পারি, সেটা কার মাধ্যমে আশা করতে পারি, সেটাই এখন আমাদের মনে প্রশ্ন এসে গেছে যে তারাও তো অনেক বছর ধরে বা অনেক সময় ধরে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে যাচ্ছে, তাহলে কি আমাদের জীবনটা কি শেষ পর্যন্ত ওইরকম হবে? কোনো একটা সিআরপি সেন্টারে বা কোনো একটা প্রক্ষাগ্রস্ত সেন্টারে আমাদেরকে এইভাবে ঠাঁই হবে? আমরা কেউ একজন আমাকে পিছন থেকে ঠেলবে, আমি কারো সহায়তায় আমার পরবর্তী জীবনটা শেষ করব, এই চিন্তাগুলো এখন আমাদের বর্তমানে আসে। তো প্রতিবন্ধীদের যদি আমি বৈষম্যের কথা বলতে চাই, সেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আসলে তারা, আমরা যেহেতু এই 3 মাসে হয়েছে, তাহলে তারা আরও অনেক বছর ধরে কীরকম বৈষম্যদের শিকার হয়েছে, কতটা প্রতিবন্ধতার কথা তারা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এই সমস্যায় পড়েছে, এখন সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। সেক্ষেত্রে এই বৈষম্যটা দূর করার জন্য আপনি সরকারকে কি পরামর্শ দেবেন? আসলে সরকারের এসব জায়গায় যারা এসব নিয়ে কাজ করে, যেসব প্রতিষ্ঠান, যেসব অর্গানাইজেশন, এসব জায়গায় সরকারের ফোকাসটা বেশি হওয়া উচিত। যেমন আমি বলি, আমরা জুলাই আগস্টে যারা আহত হয়েছি, যারা বিভিন্নভাবে এখন অঙ্গ হারিয়েছি, এখন পর্যন্ত আমাদের দিকে, যেহেতু আমরা একটা দেশ স্বাধীন করার মতো হয়ে গেছি, অনেকে বলে আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা, যেহেতু অনেকে আমরা 1971-এর মুক্তিযোদ্ধা দেখিনি, অনেকে বলে 24 আরেকটা মুক্তিযোদ্ধা দেখি। যদি 24-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান আপনারা এইভাবে দেন বাংলাদেশে এই সময়ে, এই প্রজন্মে, তাহলে তো আমরা মনে করব যে তাহলে 1971 সালে যারা যুদ্ধ করেছিল কোনো কিছু নাই থেকে, তাহলে তারা কীরকম বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে আমাদের জন্য একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়নি যে আমরা এই জীবন থেকে সামনে কোন দিকে যাব, সরকার আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে, আমাদের জন্য সরকারকে আদৌ কোনো চিন্তা আছে কি না, আমাদের পরবর্তী পুনর্বাসন আমরা কিভাবে করব, আমাদের আর্থিক কোনো সহায়তার প্রয়োজন কিনা, এই কথাগুলো নিয়ে কেউ আমাদের কাছে আসে না, কেউ বলে না। কিছু নিউজ মিডিয়া আসে, তারা নিউজ করে যায়, কিন্তু আসল জায়গাটায় তারা কখনো ধরে আসে না। এই যে আমরা 2 মাস ধরে সিআরপিতে আছি, অনেকে আরও একটু সময় আছে, আমরা দেখছি যে তারা আমাদের জন্য চেষ্টা করছে আমাদেরকে ভালো কিছু প্রোভাইড করা, বাট তারা এক জায়গায় আটকে যায়, তারা সরকারিভাবে কোনো সহায়তা এখনও পায়নি, যেটা আমরা জানি। হয়তোবা তারা আমাদের জন্য যে এফোর্টটা দিচ্ছে, হয়তোবা সরকার যদি তাদেরকে আরেকটু সহায়তা করতো, তাহলে আমাদের জন্য তারা আরও ভালো কিছু ব্যবস্থা করতে পারতো, আমি এটা মনে করি। তাহলে সরকারের এখানে দৃষ্টিগত করা উচিত। এটাও তো একটা হসপিটালের মতো, যেহেতু আমাদের এখানে প্রায় 90 থেকে 100 জন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ব্যক্তি আছে, একজন তো সরকারের পক্ষ থেকে এখানে আসা উচিত, আমাদের দেখা উচিত, আমাদের কথা শোনা উচিত, আমাদের কি চাওয়া পাওয়া আছে সেগুলো একটু মডিফাই করা উচিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা না তো কোনো উপদেষ্টাকে পেয়েছি, না তো কাউকে পেয়েছি, না তো স্বাস্থ্য বিষয়, নাকি প্রধান উপদেষ্টা, যাকে পেয়েছি সমন্বয়ক। এখন তো সমন্বয়কের কথা শোনার মতো আমাদের এখন সময় না। আমাদের সাথে কথা বলবে এখন উপদেষ্টারা, আমাদের জন্য তারা যেটা চিন্তা করছে সেটা আমাদেরকে বলবে, ইমপ্লিমেন্ট করবে, এটা তারা করছে না। তো আমার কাছে সরকারি এতটুকুই চাওয়া যে আমাদের নিয়ে একটু চিন্তা করেন, একটু ভাবেন, আমরা আমাদের জীবন থেকে কয়েকটা মাস হারিয়ে গেছি, আরও কিছু মাস হারিয়ে যেতে পারে, আমরা যাতে আমাদের মনোবলটা একটু ভালো রাখতে পারি, কায়েম রাখতে পারি, আমাদেরকে একটা আশ্বাস দেন। ঠিক আছে, আপনারা পরে করেন, সমস্যা নাই, বাট আমাদের একটু আশ্বাস দেন, আমাদের মন থেকে সেই দিকে নিয়ে যান যে হ্যাঁ, আমরা এই জীবন থেকে সামনে যখন যাব আমাদের জন্য বেটার কিছু অপরচুনিটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই চিন্তাটুকু বা এই সাহসটুকু যদি আমাদেরকে দেয়, আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেকে ভালো হয়ে যাব। কিন্তু আমরা এখন সবাই এই মেন্টালিটিতে আছি যে আসলে এই জীবনের পরে আমাদের জীবনটা আসলে কোথায় যা দাঁড়াবে, এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি এটা বলেছি আর কি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জাভেদ সাহেব। দর্শক, জাভেদ সাহেব এবং জাভেদ সাহেবের মতো আরও যারা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তারা সফল হয়েছেন। কিন্তু এই সফলতার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক মূল্যবান কিছু। কেউ হাত হারিয়েছেন, কেউ পা হারিয়েছেন, কেউ মেরুদণ্ডে গুলিবিদ্ধ হয়ে একেবারে বিছানায় পড়ে গেছেন। তাদের যে স্বপ্ন ছিল নতুন বাংলাদেশকে ঘিরে, কেন যেন তাদের কথায় হতাশার সুর, যার কারণে সর্বোচ্চ ত্যাগ করলেন তারা। সেই ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা ওনারা অর্জন করলেন, কেন তাদের কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়বে আজ? রাষ্ট্র নিশ্চয়ই তাদের এই সূর্য সন্তানদের মনে রাখবে, তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, তাদেরকে যথাযোগ্য সাপোর্ট দেবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর এই মানুষগুলো যেন আর কখনোই হতাশায় পর্যবসিত না হয়, তারা যেন নতুন উদ্দীপনা ফিরে পায় এবং এই নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করতে পারে। সেই সুযোগ অবশ্যই রাষ্ট্রকে তৈরি করতে হবে এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
দর্শক, সারাদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে যে কথাগুলো আমরা আলাপ করলাম, তাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, তাদের যে প্রত্যাশার কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, আপনারা শুনলেন, জানলেন, বুঝলেন একজন প্রতিবন্ধী মানুষের এই জীবন যাপনটা কতটা কঠিন, কতটা জটিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের সমাজেরই অংশ, তাদেরকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন কখনোই সম্ভব না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী সাপোর্ট দিয়ে দেশের উন্নয়নের প্রত্যেকটা স্তরে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে আমরা সমৃদ্ধ সুন্দর বাংলাদেশ গড়ব। এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। দর্শক, ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস এবং ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে RTVর বার্জার পেন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনে এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, RTVর সঙ্গেই থাকবেন। স্বপ্ন জড়িয়ে দাও অবুঝ কুসুম কলি রঙেতে রাঙিয়ে, যদি মমতার রঙে তার রাঙিয়ে নাও। হাত বাড়িয়ে দাও, দু হাত বাড়িয়ে দাও।